We are in lesson 21 and 22. This is our last day. I want to thank you for your kind attention and for the opportunity to teach. 네, 이제 저희가 21장, 22장 함께 보실 계획이시고요. 그리고 오늘 이제 마지막 수업 날인데 먼저 이렇게 수업 참여해 주시고 계속해서 집중해서 함께 이렇게 진행을 할 수 있도록 해주셔서 감사의 말씀부터 먼저 드립니다. I always feel like when I teach that I'm blessed more than I'm able to bless others because I'm in the Word more intensely. 저는 이렇게 말씀을 가지고 이 강의를 할 때마다 제가 더 많은 복을 받는다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 제가 이 말씀 속에서 아주 깊이 있게 이 연구를 하기 때문에 그 말씀을 통해서 더 큰 복을 받는다라고 생각합니다. I have titled this last section "The Saints' Rest." 마지막 장이죠. 마지막 과 15과인데요. 이 성도들이 휴식을 취한다라는 제목을 달아봤습니다. In the last lecture, we saw that we're looking at the visions of victory, which is chapters 19, 20, and 21, and parts of 22. 19장, 20장, 21장 그리고 22장의 초반 부분까지 내용에서 이제 승리하는 부분을 다루고 있습니다. That has two parts: the judgment upon the dragon, sea beast, and earth beast in chapter 19 and 20, and then the victory of the saints. 이 승리에 대한 부분도 사실은 이제 두 부분으로 나뉘어지는데요. 19장과 20장에서는 이 용과 이 짐승들, 음녀가 이제 심판을 받는 내용이 포함되어 있다라면 21장부터는 이제 우리 성도들이 휴식을 취할 수 있는 내용이 포함되어 있습니다. I did this diagram to help me understand the structure of and get a grasp on the structure of the book of Revelation, and it helped me to see some things that I'll share with you. 제가 이 도식도 내지는 이 차트를 이렇게 만들었던 것은 먼저 제가 개인적으로 이 성경, 그러니까 계시록 전체의 흐름이나 이런 부분들을 이렇게 구조적으로 나누어서 잘 이해를 하기 위해서 했던 것이고 여러분들께서도 이 내용을 통해서 도움이 되시기를 바랍니다. We tend to be focused on the seven seals, the seven trumpets, and the seven bowls. 계시록을 공부하면서 우리가 좀 그런 경향이 있죠. 7 교회, 7 나팔, 7 대접 이런 내용에 좀 더 집중하는 경향이 있습니다. 계시록 공부할 때는. But those actually represent a very small part of the book of Revelation. 하지만 실제로 이 성경 전체 내용을 봤을 때 앞에서 말씀드렸던 그 세 가지는 전체 내용에 비해서는 상대적으로 좀 아주 작은 내용을 다루고 있습니다. The seven seals are in chapter 6. 네, 7 봉인은 6장에 나와 있고요. The six trumpets are in chapters 8 and 9. 그리고 7 그 나팔은 8장 9절에 나와 있습니다. And the seven bowls are in chapter 16. 그리고 그 7 대접은 16장에 등장을 하지요. The real message of the book of Revelation is in between the seals and the trumpets and the bowls. 실제로 이 계시록에서 전달하고자 하는 그런 중요한 교훈들은, 중요한 내용들은 오히려 그 방금 말씀드렸던 그들 사이에 다 들어가 있습니다. 예를 들어서 7 봉인, 7 나팔 사이에 또 중요한 메시지가 들어가 있고 7 나팔과 또 7 대접 사이에 이 중요한 핵심적인 교훈들이 포함되어 있습니다. The context that we are talking about in this next section, chapters 21 and 22, have to do with the vision. We're looking at heavenly visions. 이제 그 20장, 21장 내용에서 나와 있는 것은요. 이제 하늘나라를 배경으로 하는 그런 환상을 지금 이제 보게 되는데요.
the man-child Jesus Christ has been victorious. He's been taken away into heaven 네, and delivered 이제 from the dragon. 이제 그 남자 아이죠. 그 태어났던 남자 아이가 이제 하늘로 이제 올라갔습니다. 이제 그 올라갔던 것은 승리를 거두었기 때문에 승리했기 때문에 이제 하늘 나라로 이제 올라갔습니다. The woman has been protected on two occasions. 그리고 이제 지금 12장 내용을 지금 한 번 더 보고 있는데요. 그 아이를 임신했던 그 여자가 이제 보호를 받는데 두 번이나 그런 경우가 기록되어 있죠. Both the pregnant woman and the woman that has more children later were taken into the wilderness. 네, 그 임신했던 그 여자 그리고 그 후에 이제 더 많은 자녀를 이제 출산했던 그 여자 이 두 번 다 그 광야로 옮겨지면서 이제 보호를 받았었습니다. The dragon has been defeated by Michael, thrown to the earth, and attacks the rest of the woman's children. 임신했던 여자를 공격했던 그 용은 네, 땅으로 이제 던져짐을 받았고요. 그래서 땅에서 이제 여인의 나머지 다른 자녀들을 이제 공격했습니다. The dragon attacks the rest of the woman's children through persecution, the sea beast, false religion, the earth beast, and worldliness, the harlot. And that should say chapter 17. 용이 여인의 나머지 자녀들을 이제 공격을 했는데요. 그 공격하는 방법이 바로 무엇이었냐면 핍박, 즉 바다에서부터 올라온 짐승이 이제 핍박을 했고요. 그것은 13장에 나와 있습니다. 그리고 땅에서 올라온 짐승을 통해서는 이제 거짓 선지자, 거짓 종교 내지는 신앙을 가르침으로써 계속 공격을 했고요. 그 여인의 자녀들을 그것 또한 이제 13장에 나오고 그리고 그 이후에는 이제 음녀를 보내서 이 어떤 굉장히 타락하고 세속적인 마음을 심으려고 했죠. 그 내용은 17장에 나옵니다. In chapter 14, there are two harvests: the harvest of the righteous, the ingathering, and the harvest of the grapes of wrath, and the wine. 네, 이제 14장에는 두 번의 이제 추수가 있습니다. 한 번은 곡식을 이제 탈곡하는, 그래서 의로운 자들을 이제 솎아내어서 그들이 받을 만한 것을 받게 하는 것이고요, 보상하는 것이고, 두 번째 이제 수확은 이제 악인들에 대한 그 벌을 내리는 것인데요. 그것은 포도틀에 그 쥐어 짜는 것과 같이 밟아서 짜는 것과 같은 형식을 통해서 그들이 벌을 받습니다. Chapter 14, also there are four announcements of the victory to come. 이제 14장에서는 네 가지의 그 선포가 있어서 그 선포를 통해서 이제 승리가 올 것이다라는 것을 알려줍니다. In chapter 15 through 20, we see the sea beast, earth beast, the harlot, and the dragon defeated. 그리고 15장으로부터 20장 내용에서는 바다로부터 올라온 짐승, 그리고 땅 짐승, 그리고 용과 음녀부터 했죠. 음녀 그리고 용이 다 심판을, 그러니까 완전 패망하는 것을, 파멸되는 것을 보셨습니다. Chapter 20, verse 15 says that the followers are thrown into the lake of fire, and that finishes God's judgment. 이제 20장 15절 말씀에 보시면 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라라는 그 말씀으로 이제 하나님의 그 심판이 마무리됩니다. So at the end of chapter 20, the question is, what about the saints? What is their destiny? 이제 20장 끝절까지 보게 되면요, 이제 다음 질문이 생기겠죠. 그렇다면 성도들의 운명은 어떻게 된가? 성도들은 이제 앞으로 어떻게 될 것인가라는 질문을 하게 됩니다. We get a hint of it in chapter 14, verse 13. Blessed are the dead who die in the Lord. 방금 했던 그 질문에 대한 힌트는 14장 13절 말씀에서
엿볼 수가 있는데요. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 이르시되 그러하다. 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. So that blessing, the new heaven and new earth, 방금 보셨던 이 구절을 통해서 이제 성도들이 받게 될 복의 그 힌트를 볼 수가 있는데요. 바로 새 하늘과 새 땅입니다. so chapter 21 through and first part of chapter 22 talks about the new heaven and new earth and describes the blessing that those who follow Jesus receive. 바로 21장과 22장 초반 전반부에서 이제 새 하늘과 새 땅이 어떤지가 나와 있고요. 그리고 그곳에서 성도들이 받게 될 복의 내용이 또는 복의 그 성격을 우리가 볼 수가 있습니다. And then there is the epilogue where a word at the end where God reveals his will for this book. 그리고 22장 6절로부터 이제 끝절까지를 보시면 이제 그 맺은 말, 끝 맺는 말이 이제 나오는데요. 그 내용에서 이제 하나님께서 하나님의 그 뜻을 우리가 볼 수가 있습니다. 이 계시록을 통한. So that's where we are now. Read chapter 21 verses 1 and 2. 네, 이제 오늘 수업을 이제 오늘 강의 내용이 그러한 지금까지 다뤄온 내용을 바탕으로 해서 진행을 할 것이고요. 21장 1절 2절 말씀 읽겠습니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 봄에 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단정한 것 같더라. This is when it describes the new heaven and new earth and new Jerusalem. It's in the context of things that must shortly come to pass. 이 새 하늘과 새 땅 그리고 새 예루살렘을 지금 1절과 2절에서 언급하고 있는데 이러한 것들이 또는 이러한 내용이 아주 짧은 시간 내에 나타날 것이다. 그러니까 실현될 것이다라는 것을 전제로 하고 있습니다. The Lord has yet to come after 2,000 years. So the book is written. The idea of this being the final coming and the final destiny of the Christian, it doesn't seem to fit. 따라서 우리가 지금 이제 예수님께서 재림하시기를 지금 2000년 정도 기다렸지 않습니까? 이러한 시점에서 이 계시록을 볼 때 이 새 하늘 새 땅 새 예루살렘이 이제 곧 다가올 일이다라는 것을 그 당시에 계시록을 읽고 있던 독자들이 이해를 했었어야 되는데 이제 2000년이 지난 독자인 우리가 보기에는 그 내용이 약간은 시간적으로 안 맞는 것처럼 보여집니다. When we think of of our destiny being heaven, that gives us hope and gives us motivation to persevere. First century Christians, that would also be true. 이제 새 땅과 새 하늘 그리고 새 예루살렘이 곧 올 거다. 이제 머지않아서 이제 실현될 것이다라는 이러한 내용은 우리와 같이 이 그리스도인들이 오랜 시간 기다린 그리스도인들에게는 분명히 환영할 내용일 것이고요. 똑같은 반응을 그 당시에 이 요한계시록이 쓰여졌던 그 당시에 이 내용을 읽은 독자들도 분명히 우리와 같이 그렇게 환영하는 마음을 가지고 있었을 때 참 위안이 되는 안도가 되는 그런 내용이 되었을 텐데요. But that doesn't seem to fit the intent of the book. 하지만 뭐 그 반응은 그렇다더라도 이 계시록의 의도가 이 시간적인 어떤 그런 것과 잘 맞는지는 잘 모르겠습니다. Keep in mind the figurative nature of the book. Throughout this book, we've been looking at figures and symbols over and over and references to Old Testament figures and symbols.
그렇게 시간적으로 잘 안 맞는 것처럼 보이는데요. 우리가 한 가지 기억해야 되는 것은 이 계시록은 수많은 상징들로 가득한데요. 특히 구약 성경에 나왔던 사용되었던 그런 상징들이 다시 많이 인용되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. Keep in mind how many Old Testament sources we have appealed to in symbols and images. 예, 계시록에서 보았던 그런 어떤 그 상징이나 또는 그런 그 그림들, 눈으로 보여지는 그런 모습들이 그 출처가 구약 성경으로부터 온 경우가 얼마나 많았었는지를 한번 기억해 보시기 바랍니다. Does it make sense that at this point we would turn to a literal description of heaven? 과연 우리가 그렇다면 이와 같은 이제 여러 가지 묘사되어 있는 그런 상징으로 가득 차 있는 그 내용으로 우리가 문자 그대로 그 하늘나라를 생각해도 될까요? Also, consider that New Jerusalem actually comes out of heaven, so it couldn't, if we were being literal, it couldn't be heaven. It comes out of heaven. 특히 이제 21장 2절 내용에서 보시면 이 새 예루살렘이 하늘에서부터 내려왔습니다. 자, 그러면 하늘로부터 이 새 예루살렘이 나왔다라고 한다면 문자 그대로 봤을 때 과연 우리가 이것을 이제 새 땅과 새 하늘의 일부라고 볼 수 있을까요? The wicked will not be allowed to enter, chapter 21, verse 27. 그리고 이제 21장 27절 말씀해 보시면 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓되는 자 등등, 즉 이제 악한 것들 이제 들어갈 수 없다라고 되어 있는데요. Heaven, by definition, is a place where there is no wickedness. 하늘의 그 사전적 의미를 보자라면 그거 자체만으로도 이제 악한 자가 존재할 수 없는 곳인데요. So why would it be necessary to say that the wicked would not be allowed to enter? 이제 의미로 봤을 때 뭐 하늘 의미 자체만 보더라도 하늘에는 이제 악한 자들이 들어갈 수 그러니까 있을 수 없는 곳인데 왜 굳이 27절에서는 그와 같은 자들이 들어갈 수 없다라고 다시 표현을 했을까요? Consider that Jesus in this book is on the throne. 또한 이 계시록에서 지금 예수님은 그 보좌에 지금 앉아 계신데요. He is King of Kings, Lord of Lords. He has the diadem crown. 네, 만왕의 왕, 만주의 주이신데 그리고 통치자의 관을 쓰고 계시고요. But 1 Corinthians chapter 15, 고린도전서 15장이요. verse 24, read that please. 15장 24절 말씀. 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라. It seems from this passage that at the end of time, at final coming, final judgment, and heaven, then Jesus will hand over the kingdom to God the Father. But in the book of Revelation, he is sitting on the throne. 방금 보신 이 내용만을 보자라면 지금 그러니까 예수님께서 이제 마지막으로 이제 이 땅에 오셔서 이제 마지막 심판을 하신 그 이후에는 그 모든 일이 끝난 이후에 이 모든 것을 하나님께 다시 바쳐 드리는 것으로 보여지는데 아버지 하나님께 드리는 것으로 보여지는데 좀 전에 보셨던 그 계시록 21장 말씀으로는 그 보좌에 지금 예수님께서 앉아 계신다라고 했습니다. The other thing in the text it says that the trees are for the healing of the nations, chapter 22, verse 2. 그리고 22장 2절 말씀에 보시면 나무 잎사귀들이 만국을 치료하기 위하여 있다라고 했었습니다. So if there's no sickness, no death, no tears, no pain, why is there a need for healing? 이 하늘나라에서 이제 죄도 없고 눈물도 없고 슬픔도 없고 이 모든 부정적인 것이 없는데 도대체 그 하늘나라에 왜 지금 2절에 나와 있는 것처럼 그 치료하기 위한 무엇인가가 왜 필요할까요? So my conclusion is that this is a figure of something but not of heaven.
this is a figure of something, but it is not a literal description of heaven. 제가 그래서 이러한 내용들을 보고 이제 어느 정도 결론이 내린 것이 지금 이 내용은 어떤 실제로 존재하는 것이 아니라 상징으로 나와 있고 결국에는 이것을 그러니까 그 의미를 상징적이지 그 뒤에 나와 있는 이면에 있는 그 의미를 봐야 할 것입니다. It doesn't bother me if someone appeals to this as a description of heaven. 예, 누군가가 지금 나와 있는 이 내용이 문자 그대로 하늘나라에 대한 설명으로 받아들여야 한다라고 주장한다 하더라도 저는 그것으로 인해서 뭐 크게 마음이 불편해지지는 않습니다. Because much of what is said about the new heaven and new Jerusalem, new earth, will be true of heaven only better. 네, 이 모든 내용들이 결국에는 이 새 하늘과 새 땅 그리고 새 예루살렘에 대한 내용이 나와 있는데요. 그와 같은 어떤 설명이 있을 때 그 영향은 새 하늘을 조금 더 좋게 보이게 하는 것뿐일 뿐입니다. So let's read chapter 21, 1 through 4. 21장 1절로부터 4절입니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단정한 것 같더라. 내가 이르니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시니라. 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 다시는 사망 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라라. So I think he's not describing a literal heaven based on what I've said so far. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 본 내용은 새 하늘에 대한 문자적인 설명은 아니다라고 생각합니다. He's not describing the church. 그렇다고 해서 이것이 교회도 아니고요. So because the church was talked about in chapters 2 and 3 and all throughout the book in symbology, so it existed before the new heaven and new earth. 이미 교회는 2장과 3장에 등장을 했고 그 이후 내용에서도 계속해서 이 교회는 다른 상징들로 나타났기 때문에 지금 보고 계신 이 새 하늘과 새 땅 이전에 이미 교회는 존재했었던 것입니다. 따라서 이것은 교회를 의미하는 것은 아닌 것으로 보여집니다. In this chapter, she is the bride and then becomes the new Jerusalem. 네, 여기서는 지금 보신 이 내용에서는 이 교회가 바로 신부이고 결국에는 새 예루살렘이 됩니다. What he's describing here is the new situation for the church. This is after the victory. 오히려 지금 나와 있는 이 내용은 교회가 이제 앞으로 누리게 될 그런 변화된 환경을 의미하는데요. 바로 승리를 거둔 후에 모든 것이 변화되었기 때문에 이 변화된 모습들이 21장에 기록되어 있습니다. The old earth was persecution and seduction from Rome. 예, 바로 과거의 땅, 새 땅이 아니라 과거의 땅은 로마의 어떤 그런 핍박과 또는 유혹이 가득했던 땅이죠. In chapter 11, they were dead in the streets for 3.5 days. 11장에서 내용에서 보시면요, 그 성도들이 길가에 그러니까 죽임을 당한 후에 길가에 버려져서 3과 2분의 1년 동안 방치되지 않았었습니까? In chapter 17, the harlot was drinking their blood. 그리고 이제 17장에서는 그 음녀가 그 성도들의 피를 마셨습니다. 피를 흘리게 했고 마셨습니다. In chapter 13, they suffered economic discrimination from the earth beast, the false prophet. 13장에서는 우리 성도들이 땅으로부터 올라온 짐승으로부터 즉 거짓 선지자들이죠. 그들로부터 거짓된 신앙으로
그런 유혹을 받도록 했습니다. 유혹을 가했습니다. Now all of those are in the lake of fire, and then so there is a new heaven and a new earth. There is a new situation for the church. 하지만 이제는 그때가 지나서 이제 새 하늘과 새 땅이 왔습니다. 그 말은 바로 이제 그런 그 압제로부터 자유롭게 되는 것을 의미하죠. So go ahead and read 5 through 9. 네, 5절부터 9절 말씀 좀 읽어주시겠습니까? 보좌에 앉으신 이가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. Notice in verse 1 that the sea is no more. 1절에서 보시면 더 이상 바다가 없어졌다라고 했습니다. 바다도 다시 있지 않더라. The sea is where the beasts come from, the turmoil of humanity. 네, 기억하시겠지만 이 바다가 바로 그 바다로부터 나온 그 짐승이 왔던 곳입니다. So this situation is very much like that we find in Isaiah 65, 66, and then 2 Peter references it also. So let's look at these passages because this is an important concept. 이제 방금 보셨던 내용이 똑같이 발견되는 부분이 바로 이사야 65장, 66장이고요. 또한 베드로 후서에서도 이 내용에 대해서 언급을 하고 있습니다. 그래서 이런 구절들을 저희가 찾아봄으로써 이 정확하게 어떤 내용들이 다루어졌는지를 확인해 보도록 하겠습니다. Start with Isaiah 65 and read verse 9. 네, 여기 나와 있는 구절 같이 한번 보실 텐데요. 이사야 65장 9절입니다. 내가 야곱에게서 씨를 내며 유다에게서 나의 산들을 기업으로 얻을 자를 내리니 내가 택한 자가 이를 기업으로 얻을 것이요 나의 종들이 거기에 살 것이라. In that verse, he's talking about bringing Judah out of Babylonian captivity and placing them back in the land of promise. 이 내용은 유다를 그 바벨론에서 종살이 하던데 그런 상황에서 빼어내어서 다시 예루살렘에서 이제 자랄 수 있도록 클 수 있도록 해주겠다라는 약속이 담겨 있습니다. Then he describes that in verses 17 through 25. So read that, please. 보라 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지라. 보라 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데에서 다시는 들리지 아니할 것이며 거기는 날수가 많지 못하여 죽는 어린이와 수완이 차지 못한 노인이 다시는 없을 것이라. 곧 백세에 죽는 자를 젊은이라 하겠고 백세가 못되어 죽는 자는 저주받은 자이리라. 그들이 가옥을 건축하고 그 안에 살겠고 포도나무를 심고 열매를 먹을 것이며 그들이 건축한 데에 타인이 살지 아니할 것이며 그들이 심은 것을 타인이 먹지 아니하리니 이는 내 백성의 수완이 나무 수완과 같겠고 내가 택한 자가 그 손으로 일한 것을 길이 누릴 것이며 그들의 수고가 헛되지 않겠고 그들이 생산한 것이 재난을 당하지 아니하리니 그들은 여호와의 복된 자의 자손이요 그들의 후손도 그들과 같을 것입니다. 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이며 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 즙을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해함도 없겠고 상함도 없으리라. 여호와께서 말씀하시니라. So he's describing this new heaven and new earth as the time when the Babylonian oppression is past. 이제 이사야에서 새 하늘과 새 땅을 이야기할 때는 설명을 할 때는 이제
바벨론에서 바벨론 유수가 끝난 이후, 즉 바벨론에서 종살이 하던 그 이후의 삶을 묘사할 때 이 새하늘과 새 땅이라는 표현을 사용을 했습니다. Look at chapter 66, verse 22. 네, 66장 22절 말씀인데요. 내가 지을 새 하늘과 새 땅이 내 앞에 항상 있는 것 같이 너희 자손과 너희 이름이 항상 있으리라 여호와의 말이니라. So once again, we see a description of new heaven and new earth as a new situation. 네, 마찬가지로 여기서도 새 하늘과 새 땅은 새로운 상황에 대한 새로운 상황을 가리킬 때 사용된 것으로 보여집니다. And look at 2 Peter 3:13. 그리고 베드로 후서 3장 13절입니다. 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새 하늘과 새 땅을 바라보도다. Throughout the book of 2 Peter, he talks about persecution that's coming upon them, and he gives hope by saying, "We are looking forward to a new heaven and a new earth, deliverance from the oppression." 여기 이제 베드로 후서 이제 3장 내용인데요. 베드로 후서에서 특히 이제 그동안 당했던 여러 가지 핍박이 있는데 그런 핍박을 당하는 과정에서도 분명히 하나님께서 구원을 해 주실 거라는 그런 어떤 소망을 가지고 그 시간을 견딜 수 있도록 했습니다. So the new heaven and new earth, he sees it coming down out of heaven. 여기서 go ahead. I'm sorry. Go ahead. In chapter 21, verses 1 and 2, he saw a new heaven and a new earth. Then in verse 2, he sees a new Jerusalem. And he likens this new Jerusalem to a bride adorned for her husband. 21장 1절과 2절 말씀해 보시면 이제 새 하늘과 새 땅이 있다라고 했고요. 그리고 2절에 보시면 이제 새 예루살렘이 이제 나오는데 바로 하늘로부터 나온다라고 했습니다. 그리고 이것이 무엇과 같다라고 했냐면 마치 신부와 같다라고 했습니다. She's made ready for her husband. She's prepared for the wedding. 그런데 그 신부가 이제 남편을 위해서 단정한 것과 같다라고 했습니다. He describes this new heaven and new earth. He's talking about fellowship with God, Emmanuel, God with us. 이제 이 새 하늘과 새 땅에 대해서 설명을 할 때에 결국에 하나님께서 우리와 함께 하신다라는 내용이고 그 내용이 바로 임마누엘에 해당하죠. Sometimes we look at trials as affliction from Satan, and we don't see the blessing that can come through the trial. 우리가 이제 시험을 당하게 되는데요. 그러한 여러 가지 시험을 당할 때 그것을 단순하게 이제 주로 우리는 단순하게 그것이 어떤 그 사탄의 공격이다라고만 생각을 하지만 그 시험을 통해서 우리가 복을 받을 수 있다라는 생각을 하기는 쉽지가 않습니다. In verses 3 through 8, we're going to see the blessings that come out of the trials that we endure. 하지만 이제 3절부터 8절 말씀에서는 우리가 그러한 시험을 견뎠을 때 그 이후에 받게 되는 그런 복의 내용이 3절과 8절에 나와 있습니다. And the imagery that we see here comes from Ezekiel chapter 37, verses 26 through 28. So let's take a look at that. 네, 37장 26절, 27절 말씀 읽겠습니다. 내가 그들과 화평의 언약을 세워서 영원한 언약이 되게 하고 또 그들을 견고하고 번성하게 하며 내 성소를 그 가운데에 세워서 영원히 이르게 하리니 내 처소가 그들 가운데에 있을 것이며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라. So in that section is very similar to the section that we're reading here in Revelation, where
God is saying, after the trials are over, after the oppression, you will understand that I was present in that situation with you. 26절, 27절 내용에서 우리가 그 통해서 알 수 있는 내용은 무엇이냐면 하나님께서 우리 그 성도들에게 그런 시험을 당하는 동안에 힘들겠지만 그것이 지나고 나면 그 시험을 받는 그 과정에서도 내가 즉 하나님께서 그들과 함께 계셨다라는 것을 알게 될 것이다라고 알려주시고 계십니다. It's very similar to what Job says in chapter 42, verse 5. 그리고 욥 42장 5절에서도 거의 흡사한 내용을 보실 수가 있고요. Let's read that verse. 욥기 42장 5절입니다. 바로 읽겠습니다. 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배움나이다. So in that verse he's saying there was some things that I knew about you, but now I understand you better. 이제 이 내용은 이런 뜻이 있죠. 제가 이전에 하나님 아버지에 대해서 어느 정도 알고는 있었지만 이제는 이 시간이 지난 이후에 지금은 하나님을 훨씬 더 잘 이해하게 되었습니다라는 의미와 같습니다. In the Old Testament, ear knowledge was the ear was where the knowledge came from. 네, 그 당시 사회에서는 이 어떤 지식을 받아들이는 그 방법으로 이제 귀를 이용한다라고 하는데 귀를 통해서 어떤 지식을 받아들인다라고 생각했었습니다. 그 당시에는. But now I see you. I have experience of your presence is from the eyes. 하지만 이제 눈으로 주를 배움나이다라는 표현을 썼는데 그 말은 이제 눈으로 그러니까 직접 경험했다라는 것이죠. 그래서 내가 눈을 통해서 직접 경험을 했습니다라는 것을 이야기하고 있습니다. And there's similar expressions in Isaiah 35, 25, and 51. 네, 그와 비슷한 내용들이 이사야 35장, 25장 그리고 51장에도 나와 있습니다. So he's saying that God is near. 네, 그래서 여기서 지금 계시록에서 말하고 있는 것은 하나님께서는 곁에 계신다는 것을 알려줍니다. That is Emmanuel, God 즉 with us. 바로 하나님께서 늘 함께 하실 것이다라는 내용이죠. 바로 임마누엘입니다. He is our possessor. We are his slaves. 네, 바로 하나님께서 우리의 소유주가 되시는 것이죠. 그래서 우리는 하나님의 이제 그 종이 됩니다. He is a God that comforts. 그리고 하나님은 우리에게 그 위안을 주시는 하나님이십니다. When it says I will be among them is an expression of tender care. 하나님께서 그들 가운데, 즉 하나님의 자녀들 가운데 있겠다라는 그 표현은 하나님께서 아주 가까이에서 그 섬세하게 보살펴 주신다라는 것을 의미합니다. There's no tears. There's 눈물도 no 없고요. death. 그 There's 죽음도 no 없고 mourning. 그리고 there's no 슬픔도 pain. 없습니다. 그리고 고통도 없습니다. See, all of these were part of the old earth when the persecutor was active. 네, 방금 이제 나열된 이 내용들은 결국 그 이전에 있던 새 땅 이전에 있던 이전의 땅에 속한 것들인데 이제는 없어졌습니다. In verses 5 and 6, there's a inserted a statement of you can be sure about this. 21장 5절과 6절의 내용은 이제 이러한 지금 이제 나오는 이 내용들이 반드시 일어날 것이다라는 확신을 주는 내용이 이제 여기에 추가가 되었습니다. 삽입이 되어 있습니다. This is faithful. This is true, and it comes from the Alpha and the Omega, the I am. 5절에 보시면 신실하고 참되다라고 했는데요. 이 말씀을 이제 주신 분이 그러니까 이제 6절로 넘어가시면 알파와 오메가이신, 즉 처음과 마지막이신 분께서 전하신 말씀이기 때문에 그렇습니다. In verse 7, he says,
this is a promise to the overcomer. 네, 그리고 7절에서는요. 7절에서 보시면 이제 이기는 자, 이거 항상 승리하는 자로부터 받을 것이다라고 했습니다. And that carries us all the way back to chapters 2 and 3, where the message to the churches ended with, he who overcomes will inherit this, a white robe or a crown, or will sit with me ruling. 방금 보시는 이 7절에 나오는 이기는 자들이 상속을 받을 것이다라는 이 말씀은 우리가 요한복음 2장과 3장에서 그 그러니까 이기는 교회들이 입을 것을 이제 그 어떠한 보상을 받을 거에 대한 이야기를 할 때 등장했던 그 말씀입니다. 즉 이기는 자들은 흰 옷을 입을 것이다. 이기는 자들은 승리의 관을 면류관을 쓸 것이다. 이기는 자들은 나와 함께 보좌에 앉을 것이다. 등등의 다스릴 것이다. 이와 같은 내용과 연결되는 내용입니다. So in verse 8, he says there's not going to be any ungodliness in this new heaven and new earth. 그리고 8절에 보시면 이 새 하늘과 새 땅에는 이제 거룩하지 못한 것은 함께 할 수가 없습니다. So after the judgment, who is with God? The overcomers. 자, 그렇다면 이 새 하늘과 새 땅에는 즉 심판 이후에는 누가 하나님 아버지와 함께 있습니까? 바로 이기는 자. 이제 그것을 이겨낸 자들이 함께 하는 것이죠. Who is not with God? 그렇다면 하나님과 함께하지 못하는 자들은 누구입니까? Cowards, unbelievers, abominable, murderers, immorals, sorcerers, idolaters, liars. 네, 바로 8절에 언급되어 있는 이 자들은 하나님과 함께하지 못합니다. 바로 누굽니까? 두려워하는 자, 믿지 아니하는 자들, 흉악한 자들과 살인자들, 그리고 음행하는 자들과 점술가들, 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들이 하나님과 함께하지 못합니다. They are in the lake of fire, which is the second death. 오히려 그들은 불과 유황으로 가득 타는 못에 빠뜨려진다라고 하는데요. 이것이 바로 둘째 사망입니다. The effect of persecution often involves purging those who are willing to compromise, whose faith is weak. 이 심판에서 항상 이제 함께 등장하는 내용 중에 하나가 무엇이냐면 이 타협하고 그 믿음이 약해서 쉽게 이제 유혹에 넘어가는 자들에 대한 심판이 그 마지막 심판에 항상 포함되어 있는데요. It's like the parable of the sower, the one seed that was crowded out with thorns. 바로 씨 뿌리는 자들의 그 비유에서 내용과 같은 모습을 볼 수 있는데요. 바로 그 씨가 가시가 이제 가시가 나와 있는 그 가시밭에 뿌려졌을 때와 비슷한 상황이죠. So there's an assurance here that there's not going to be any ungodliness in this new heaven and new earth. 네, 그와 같은 상황이기 때문에 이제 이 새 하늘과 새 땅에서는 절대로 그와 같이 그 거룩하지 못한 어떠한 요소들도 존재할 수 없다라는 것을 확실하게 다시 알려주십니다. In verse 9, he transitions to a description of New Jerusalem. 이제 9절로부터 넘어가시게 되면 새 예루살렘에 대한 설명으로 이제 전환됩니다. In verse 2, the New Jerusalem was likened to a bride. 예, 앞에 2절에서는 이 새 예루살렘이 신부와 같다라고 했었는데요. But beginning in verse 9, he describes this New Jerusalem. 네, 9절에서는 다시 이 새 예루살렘에 대해서 좀 더 자세한 설명이 시작됩니다. 9절로부터. This would be a good time for us to take a break. 10 minutes. 여기서 우리가 10분 정도 쉬는 시간 가지면 좋을 것 같습니다. In this next section is a description of the New Jerusalem. And God is talking about another aspect of reward that the faithful receive, the saints. He had already talked about perfect fellowship with God.
Now he's going to turn his attention to the New Jerusalem. 다음 이제 보실 내용에서는 이제 새 예루살렘의 어떤 다른 면들을, 다른 부분들을 이제 설명을 하실 텐데요. 지금까지 보신 내용에서도 이미 새 예루살렘의 특정 부분이 설명되었습니다. 이 새 예루살렘에서는 하나님과 성도들이 우리가 완벽한, 완전한 그런 교제를 나눌 수 있는 곳이라고 했는데요. 나머지 부분에서 또 추가적인 다른 성격들을 보실 예정입니다. This is a long section, so let's break it into pieces. Start with 9 and read through 14. 네, 긴 내용이니까 9절부터 14절까지 먼저 읽겠습니다. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 장을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 안내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 혈곡과 수정같이 막더라. 크고 높은 성곽이 있고 12문이 있는데 문에 12천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 12지파의 이름들이라. 동쪽의 세 문, 북쪽의 세 문, 남쪽의 세 문, 서쪽의 세 문이니 그 성의 성곽에는 12기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 12사도 12이름이 있더라. The New Jerusalem is introduced by the seventh angel holding the one that was holding the seventh bowl. 이 새 예루살렘에 대해서 이제 추가적인 설명이 나오는데요. 그것을 이제 전달한, 그 내용을 전달한 이는 바로 일곱 천사, 일곱 번째 천사입니다. 이 일곱 번째 천사는 그 일곱 번째 대접을 들고 있던 그 천사입니다. God is telling us that the seventh bowl not only is full of judgment on the enemies of God's people, but it is full of blessings for God's people. 이 내용을 보면서 우리가 알 수 있는 것은 그 대접 있지 않습니까? 대접 안에는 악인을 위한, 그 악인을 향한 재앙도 담고 있지만 또 그 안에는 의인들을 위한 복들도 가득 담겨 있다는 것을 알 수 있습니다. Notice that this seventh angel wants to show John the Lamb's bride, but when he turns, he ends up describing the city, not the bride. 여기서 신부에 대해서 보여주겠다라고 했죠. 9절 마지막 내용에 보시면 그럼에도 불구하고 분명히 신부에 대해서 보여주겠다고 했는데 실제로 보여준 것은 바로 무엇입니까? 바로 이 성입니다. 성을 보여줍니다. It's kind of like in chapter 5, he is told that he's going to see the Lion of the tribe of Judah, but when he turns, he sees a slain lamb. 네, 앞에서 5장에서였죠. 그 유다의 사자인 유다의 그 사자 유다의 그 자손을 보여주겠다고 했을 때 실제로 본 것은 무엇이었습니까? 그 죽임을 당한 어린 양이었죠. So which one is Jesus? Is he the Lion of the tribe of Judah, or is he the slain lamb? 네, 바로 유다 지파의 사자입니까? 아니면 지금 그 죽임을 당한 어린 양입니까? 누가 예수님의 모습입니까? Or is he the rider on the white horse? 아니면 그 그림에서 지금 말을 탄 자가 예수님입니까? He's all of these. 네, 실제로 어떻습니까? 그 상징이 다 예수님을 가리키고 있죠. So here is the church the bride, or is the church the New Jerusalem? 마찬가지입니다. 여기서 교회라고 했을 때 신부입니까? 아니면 이 예루살렘 성입니까? It is both. 네, 둘 다이죠. So he describes it, first of all, he says it's a great high wall, has a great high wall. 성벽이 있다라고 했습니다. 높은 성벽. In their day and time, a city's security was dependent totally upon the wall that surrounded the city. 네, 그 12절에 있던 높은 성곽인데요. 그 당시에만 하더라도 그 한 도시의 그 방어력은
어떤 성곽을 가지고 있는 준비되어 있는가에 달려 있었습니다. This description is describing the Lord's church as it is, not as it will be. 특히 이 내용을 보시게 되면 이 교회에 대한 설명을 할 때 미래의 교회 또는 예루살렘 성의 모습이 이럴 것이다 라고 설명하는 것이 아니라 지금 세워져 있는 그 모습 그대로를 지금 설명하고 있습니다. In verse 17, which we will read in a moment, the wall is 144 cubits thick. 네, 여기 17절에서 보시면요, 우리가 앞으로 읽을 내용이긴 하지만 그 성곽의 두께가 144 규빗이라고 했습니다. Which is about 66 meters thick. 네, 그러니까 66m 정도가 되는데요. 그 정도의 두께입니다. And the security provided by walls in their time was dependent upon how thick the wall was. 예, 이 성곽이 제공하는 그 방어력 내지는 그 강도가 있지 않겠습니까? 견뎌낼 수 있는 그 정도가 이 바로 성곽의 두께로 결정이 되었었는데요. 그 당시에는. So this is a high wall and it is a thick wall. So in the Lord's church we are secure. 네, 그래서 그 성곽이 굉장히 높고 그리고 그 성곽의 두께도 굉장히 두껍기 때문에 그 하나님의 교회는 아주 안전하게 보호된다라는 것을 알 수 있습니다. There are 12 gates, so it is very accessible. 네, 그리고 12개의 문이 있다고 했는데요. 이 문의 개수가 12개라는 것은 어디서든지 간에 접근할 수 있다. 접근성이 굉장히 높다라는 것을 알려줍니다. This city is not a closed city to anyone who was willing to be the slave of God. 특히 이 성은 막혀있는, 그러니까 막혀있는 도시, 그런 성이 아니고 누구든지 들어오기를 원한다면, 누구든지 하나님께로 오기를 원한다면 들어올 수 있는 그런 성입니다. It has 12 foundations. This is not something that is typically done. 그리고 이 기초가 12개의 기초를 가지고 있다고 했는데요. 성을 지을 때 이것은 쉽게 볼 수 있는 그런 방법은 아닙니다. What it's telling us is that it can't be shaken. This is a kingdom and a city that cannot be shaken by any earthquake or it is well founded. 그런데 여기서 무려 12개의 기초석이 있다라고 한 것은 이 성은 절대로, 즉 하나님의 교회는 절대로 쉽게 흔들리지 않는다. 어떠한 지진이나 자연재앙과 같은 그런 것이 있다 하더라도 그 모든 것을 견뎌낼 수 있다라는 것을 알려줍니다. Notice in verse 14 that the gates are named by the names of the 12 apostles. 그리고 14절에 보시면 그 성곽에 보시면 성의 성곽에 12사도의 이름이 있다라는 것을 보실 수 있습니다. We see 12 coming up in these descriptions over and over. Like in chapter 4, there were 24 thrones, so 2 times 12. 이제 이 12 또는 12라는 이 숫자가 계속해서 반복되는데요. 우리가 이것은 마치 4장에서 24라는 숫자가 나오는데 그 24라는 숫자가 12가 두 번, 그러니까 12의 배수, 두 배수이지 않습니까? 그와 같이 이렇게 여러 번 반복되어서 나오는 것을 보실 수가 있습니다. There are 12 gates, 12 foundations. The wall is 12 times 12 thick. 바로 12개의 문이 있고 또 그 12개의 기초가 있고 그리고 앞에서 그 두께를 보실 때도 144는 즉 12 곱하기 12죠. 그래서 이와 같이 12라는 숫자가 계속 등장합니다. Read verses 15 through 21. 네, 15절부터 21절 말씀입니다. 혹시 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 측량하려고 그 갈대자를 가졌더라. 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같으니라. 그 갈대자로 그 성을 측량하니 12,000스타디온이요 길이와 너비와 높이가 같더라. 그 성곽을 측량함에 144 규빗이니 사람의 측량 곧 천사의 측량이라. 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라. 그 성곽의 기초석은 각색 고석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요 넷째는 녹보석이요 다섯째는 홍만호요
여섯째는 홍보석이요, 일곱째는 황옥이요, 여덟째는 노곡이요, 아홉째는 다막옥이요, 열째는 비추옥이요, 열한째는 청옥이요, 열두째는 자수정이라. 그 12문은 12진준이 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라. In verse 15, it says the city is 12,000 by 12,000 stadia and 12,000 stadia high. 이제 16절이죠. 16절에 보시면 이제 12,000 스타디온이요. 그 길이가 그리고 길이와 너비가 높이가 다 같다라고 했었습니다. This is one of those places where I wish translators would translate 12,000 stadia instead of converting it to measurements that we understand. My translation says 1,500 miles. So it's 12 times the perfect number 1,000 or the number for all. 네, 아마 우리 한글 성경이 이 12,000 스타디온을 번역하는 과정에서는 오히려 영문 성경들보다 더 잘한 것 같습니다. 이 12,000 스타디온을 그대로 썼기 때문에 우리가 12,000에서 알 수 있는 것은요, 12 곱하기 1000이기 때문에 12에다가 1000이라는 완전한 숫자를 곱함으로써 그 상태를, 그 의미를 잘 전달하고 있습니다. So let's let this golden square represent the New Jerusalem. It's 12,000 stadia is about 2,400 kilometers. 12,000 그 스타디온이 2,400 그러니까 2,400 킬로미터 정도 된다고 하는데요. 지금 화면에서 보시는 이 금색 이 정사각형이 이제 새 예루살렘이라고 해볼게요. And I think I found that between Seoul and Busan, air miles is about 340 kilometers. 그 이제 한번 상상을 해보시면 좋겠는데요. 이제 서울에서 부산까지가 한 340 킬로미터 정도 되지 않습니까? So this city compared to South Korea is 네, very big. 그래서 이제 이 성이 지금 2,400 킬로미터 정도가 되기 때문에 실제로 이제 남한을 이렇게 지도를 이렇게 집어 넣어 보면 이 정도 지금 규모가 차이가 납니다. There's some big cities in Seoul, but nobody's ever seen a city this big. 네, 우리가 성이 이제 제법 큰 성들이 여기저기 있지만 이렇게 큰 성은 우리가 상상하기 힘들겠죠. In their day and time, this would have been incomprehensible. 따라서 그 당시 사람들에게는, 독자들에게는 이 숫자를 보면서도 감히 상상하기 힘든 그런 규모의 숫자였습니다. We are more familiar with the size of the globe and the size of the earth, but even so, this is an impressive city. 네, 여전히 우리가 만약 뭐 여러 가지를 이제 뭐 성이라든지 도시라든지 뭐 이런 그 크기에 대해서 우리가 좀 더 그때 사람들보다는 좀 더 친숙하지만 여전히 그림에서 보실 수 있는 것처럼 그 차이가 크기 때문에 굉장히 큰 차이가 있습니다. The city New Jerusalem, this is the measurement of the city of New Jerusalem. 제가 성이라고 표현을 했지만 이제 이 도시 전체를 말을 하는 거겠죠. 즉 새 예루살렘이라는 이 도시 전체를 말을 합니다. So and it's 273 times taller than Mount Everest. 예, 273배만큼 더 크답니다. 그 에베레스트 산보다요. So we're not talking about a literal city. We're talking about a figure. It's telling these people there is room for everyone. 이렇게 이제 그 규모가 어마어마하기 때문에 그래서 이 성이 실제로 물리적으로 실제로 그와 같은 성이 그러니까 있을 것이라는 말이 아니고 영적인 의미, 상징을 가지고 있는데 그 의미는 모든 사람이 거할 수 있는 충분한 공간이 있다라는 것을 알려줍니다. In John chapter 14, verse 2, Jesus said, in my house are many rooms. He's telling them there's room for you. 네, 요한복음 14장 2절에 보시면 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다라는 말씀이 있는데요. 그 말씀에는 말 그대로 우리가 영적으로 이제 모두가 다 그곳에 들어갈 수 있다라는 것을 의미합니다.
Continuing with this description, he talks about the precious materials that this city is made of. 그리고 이 도시가 이 성이 성을 구성으로 하는 아주 그 귀한 건물 자재들에 대해서 값비싼 자재들에 대해서 설명하고 있습니다. In verse 11, there's an overall description. It's brilliant like a costly stone. It's like clear jasper or a diamond. 11절에 보시면 이제 전체적인 그림을 그릴 때부터 벌써 이야기를 하죠. 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같다라고 했고 벽옥 수정같이 막더라라고 했습니다. In verse 18, the walls are like jasper. They're like pure gold. 그리고 18절에도 가보시면 그 성벽은 벽옥으로 쌓였다 했고 그 성은 정금이다라고 했는데 맑은 유리 같다라고 했습니다. And then in 19 through 21, 12 different jewels are used to describe the foundation. 네, 그리고 19절부터 21절까지는 그 12 기초가 되는 그 부분이 이런 보석으로 만들어졌다라는 보석이 이용되었다라는 것을 보여줍니다. And the gates are huge pearls. 그리고 이제 12문은 진주로 되어 있다라고 했습니다. 매우 규모가 큰 진주로 되어 있다라고 했습니다. If the gates are always open, why do we need a door? Why do we need a gate? 이 성문이 항상 열려 있다라면 도대체 우리가 왜 문이 필요할까요? It's there to show the preciousness. The pearl is to show the preciousness of this city. 이 진주가 이 도시의 어떤 그 가치, 얼마나 값진가에 대해서 보여주고 있습니다. Read verses 22 through 27. 22절부터 27절. 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 여호와 및 어린 양이 그 성전이십니다. 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되십니다. 만국이 그 빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라. 낮의 성문들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없습니다. 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어가겠고 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라. In this section, he's saying there is no temple because God's presence is there. 특히 22절인데요. 이제 성 안에 성전이 없다라고 했습니다. 그 성전이 더 이상 필요하지 않은 이유가 바로 하나님, 즉 하나님께서 거기 같이 함께 거하시기 때문입니다. The temple represents God's presence among the people. 이 성전은 하나님께서 그 사람들, 즉 백성들 가운데 계신다라는 것을 의미했었는데요. But God's presence is explicitly said to be in this city. 그런데 여기서는 하나님께서 그 성전 안에 성전에 계신다라고 했습니다. So to have a temple in the city where God dwells is to have a temple in the temple. And that doesn't make sense. 하나님께서 이미 성 안에 계시는데 그 성 안에다가 다시 또 성전을 짓는 것은 이미 성이 성전의 역할을 하고 있는데 안에다가 다시 성전을 더 추가적으로 짓는 것이 됩니다. Read 1 Corinthians 3 verse 16 and 17. 고린도전서 3장 16절 17절 말씀 읽겠습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. And then the word that he uses there is naos, the holy of holies. 여기서 이제 성전이라고 할 때 사용되었던 그 헬라어 원어는 나이오스. 그래서 이제 지성소를 가리킵니다. So there's no temple there because there's no need because God dwells in this city. 하나님께서 이미 그 안에 계실 경우에는 추가적으로 성전이 따로 필요가 없는 것이죠. Verses 23 and 24 say there's no darkness, there's no deception.
그리고 이제 22절, 23절에 보시면 이제 거기에 어두움이 없다라고 했습니다. We struggle with news reports. Is this true? Are they spinning this? Is this accurate? 요즘 우리가 뉴스를 보게 되면 뉴스를 이제 뉴스 리포터가 전하는 내용들을 보면서 어떻습니까? 이게 진짜 저랬나라고 이제 그 사실 여부, 진위 여부에 대해서 좀 불편해서 그거에 대해서 늘 좀 고민할 때가 있지 않습니까? But in this city, there's no deception, no darkness. 네, 하지만 이 새 예루살렘에서는 그런 어떤 거짓이 없습니다. 즉 어둠이 없다라는 것이죠. He says that there's open gates. There's no barriers. 네, 그리고 그 모든 성문이 열려 있다라고 했습니다. 어떠한 장애물도 없습니다. But nothing unrighteous enters. 그리고 의롭지 못한 것도 그 안에 없다라고 했고요. Verse 27, only righteousness is in this city. 27절에 보시면 이제 오직 그 의로운 자들만 이제 그 성 안으로 들어갈 수 있다라고 했습니다. In the figure, the gates are open, but in order to enter, you have to be written in the book of life. 그 내용에서 좀 상징적으로 표현되어 있는 것이 어떻게 되어 있냐면 이 성문은 열려있긴 열려 있는데 누구만 들어갈 수 있냐면 즉 자신의 이름이 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어갈 수 있다라고 했습니다. It's like the Garden of Eden. There were no gates there, but there was an angel guarding the entrance. Adam and Eve were expelled. 에덴과 동산에서 아담과 하와가 또는 이브가 이제 쫓겨났었습니다. 죄를 지은 이후에요. 근데 이 에덴 동산에는 이제 성문, 그러니까 문에 해당하는 것이 없음에도 불구하고 지금 천사가 들어가는 길을 지금 막고 있지요. If you recall Ezekiel beginning in chapter 40, the temple is measured. Everything is measured. 네, 에스겔 40장을 기억하실지 모르겠는데요. 그 내용에서 보시면 이 그러니까 성의 모든 면이 측량되었던 것을 기억하시리라 믿습니다. And in chapter 42, verse 20, we find out why. 네, 그리고 42장 20절에서는 그렇게 측량을 했던 이유가 나옵니다. The reason for all that measuring was to separate between the common and the holy. 네, 그 이유는 바로 무엇이냐면 그와 같은 측량을 통해서 거룩한 것과 속된 것을 구별하기 위함이다라고 했습니다. 에스겔 42장 20절에서요. And everything in this New Jerusalem is holy. 따라서 지금 계시록에서 보시는 이 새 예루살렘의 모든 것은 거룩합니다. So we've talked about perfect fellowship with God, perfect protection by God, and now we turn our attention to the new garden of Eden. 이제 처음에 보셨던 것이 이제 하나님과의 완벽한 어떤 교제, 소통이 있다라는 것과 두 번째는 하나님께서 완벽한 보호를 제공해 주신다라는 것과 이제 세 번째 보실 내용은 이제 새로운 동산인데 이곳에서는 그 하나님께서 완벽한 어떤 그 provision. So the Christians are being told, or the saints are being told, that God will provide for you. 하나님께서 완벽하게 공급해 주십니다. 여기서 provision은 공급입니다. The imagery here comes from Ezekiel chapter 47, verses 1 through 12. 네, 여기서 지금 상징적으로 나와 있는 여러 가지 내용들은 에스겔 47장 1절로부터 12절 내용에서 보실 수 있습니다. Let's read this and then we'll notice the similarities. 에스겔 47장 1절부터 12절 말씀입니다. 읽겠습니다. 그가 나를 데리고 성전 문에 이르시니 성전의 앞면이 동쪽을 향하였는데 그 문지방 밑에서 물이 나와 동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 제단 남쪽으로 흘러내리더라.
그가 또 나를 데리고 북문으로 나가서 바깥길로 꺾여 동쪽을 향한 바깥 문에 이르시기로 본즉 물이 그 오른쪽에서 스며 나오더라. 그 사람이 손에 줄을 잡고 동쪽으로 나아가며 천척을 측량한 후에 내게 그 물을 건너게 하시니 물이 발목에 오르더니 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 무릎에 오르고 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 허리에 오르고 다시 천척을 측량하시니 물이 내가 건너지 못할 강이 된지라. 그 물이 가득하여 헤엄칠 만한 물이요 사람이 능히 건너지 못할 강이더라. 그가 내게 이르되 인자야 네가 이것을 보았느냐 하시고 나를 인도하여 강가로 돌아가게 하시기로 내가 돌아가니 강 좌우편에 나무가 심히 많더라. 그가 내게 이르시되 이 물이 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 이르리니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라. 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히 많으리니 이 물이 흘러 들어가므로 바닷물이 살아 되살아나고 나겠고 이 강이 이르는 각처의 모든 것이 살 것이며 또 이 강가에 어부가 설 것이니 엔게디에서부터 에네글라임까지 그물치는 곳이 될 것이라. 그 고기가 각기 종류를 따라 큰 바다의 고기같이 심히 많으려니와 그 진벌과 개펄은 되살아나지 못하고 소금 땅이 될 것이며 강 좌우 가에는 각종 먹을 과실나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성소를 통하여 나옵니다. 그 열매는 먹을 만하고 그 잎사귀는 약 재료가 되리라. Here in Ezekiel, he is being told that there's going to be a time when God would provide food in the form of fish and in the form of trees that always were bearing fruit. He's going to provide water. He's going to provide healing. So God is going to provide abundantly. 방금 보신 이 내용에서는 어떤 내용이 예언되었냐면 어느 시점이 되면 하나님께서 그 모든 것을 공급해 주실 텐데요. 그 형태가 그것이 먹을 수 있는 물고기나 또는 그 주위에 있는 나무가 되어서 나무에서 항상 열매가 맺힐 것이고 또는 물이나 또는 그런 그 힐링, 그러니까 상처를 치유해 주시는 형식으로 될 것인데, 즉 이 말은 하나님께서 충분하게 넘치도록 공급해 주실 그럴 때가 올 것이다라는 내용입니다. And this temple, the source of this blessing is the temple, but it's also called a city. 특히 이 모든 복의 그 출처가 어디서부터 나오냐면 바로 그 성전으로부터 나온다고 했는데요. 동시에 그곳을 성이라고도 불렀습니다. 그러니까 성소로부터 나온다고 했는데 또한 동시에 도시라고 또는 성이라고도 불렀습니다. In the last verse in the book of Ezekiel, chapter 48, verse 35, the city shall be 18,000 cubits round about. And the name of that city from that day shall be the Lord is there. 에스겔 48장 35절이 이제 마지막 절인데요. 그 절의 내용을 보시면 이제 그 사방의 합계는 18,000척이라고 했고 그 이후로 그 성읍의 이름을 여호와 삼마. And that's the message that we get in Revelation 21 and then in 22 we see that a garden. 에스겔 48장 35절에서 여호와 삼마라고 나와 있는데 그 의미가 여호와께서 거기에 계시다라는 그런 의미인데 바로 이 내용이 지금 우리가 보고 계시는 계시록 21장과 22장 초반 내용의 그 핵심 교훈이 될 것입니다. 그리고 이제 22장 초반부에서는 이제 새로운 내용이 나옵니다. So with Ezekiel chapter 47 in mind, let's read 22, 1 through 5.
네, 이 새 동산이 나올 텐데요. 그 내용을 보시겠습니다. 22장 1절부터 5절입니다. 읽겠습니다. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데에 있으니라. 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼 터이요 그의 이름도 그의 이마에 있으리라. 다시 밤이었겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치심이라. 그들이 세세토록 왕노릇 하리로다. So the new Garden of Eden is described here as a river with abundant supply. 이제 새 에덴 동산이 될 텐데요. 이 새 에덴 동산은 강으로 묘사되었고 이 강은 무한한 또는 아주 풍부한 어떤 공급력을 가지고 있는 그런 강입니다. In Ezekiel's version, the further he went, the deeper the river got, without a tributary. 이제 에스겔 47장에 나와 있는 그 묘사에서는 이제 그 성소로부터 거리가 멀어지면 멀어질수록 그 깊이가 더 깊어지는 어떤 강으로 묘사가 되었는데요. There is the new tree of life. There are multiple trees. 그리고 여기는 그 여러 개가 나무가 있는데요. 그 이제 새로운 그 생명나무가 이제 제공됩니다. And there's an insertion in verse 3. There's no more anything accursed. This is a holy city, a holy garden. 네, 3절에 어떤 내용이 또 이제 그 추가되어 있냐면 바로 절대 이곳에는 저주가 없다. 그리고 이곳은 거룩한 곳이다라는 표현이 들어가 있습니다. The original Garden of Eden was corrupted by Adam and Eve and so they were expelled. 우리가 최초에 제공되었던 에덴 동산은 아담과 하와의 죄 때문에 타락이 되었죠. 그렇지만 이제 그렇기 때문에 새로운 것이 이제 주어졌습니다. Something very similar was said in chapter 21, verse 27. Nothing unclean will be included in this city. 바로 3절에 나와 있는 내용과 아주 흡사한 내용이 바로 앞장, 즉 21장 27절에서도 나와 있죠. 뭐 그 어떠한 것이든지 간에 속되거나 거룩하지 못하는 것은 이 성에 그러니까 이 동산에 들어올 수 없다라는 내용입니다. And his bondservants will serve God before the Lamb. 그리고 그 종들이 섬기고 있습니다. 그 어린 양 앞에서요. 3절 뒷부분요. We will serve God and the Lamb. 네, 우리가 하나님과 그 어린 양을 섬길 텐데요. And they will see his face. They will have a deeper understanding of God's power and nature. 네, 바로 4절에 보시면 그 얼굴을 볼 수 있다, 눈으로 볼 수 있다라고 했는데요. 그때는 하나님의 어떤 성품에 대해서 좀 더 깊은 그 이해를 가질 것입니다. And this is repeating what we saw in the first part of chapter 21. 바로 이 내용은 21장 초반부에 우리가 이미 그 다룬 내용을 다시 반복해서 보실 수 있습니다. Our names will be on our forehead. His name will be on our forehead. 네, 우리의 이름이 우리의 그 이마에 적혀 있을 것이고, 그분 즉 하나님의 이름도 이제 이마에 쓰여져 있을 겁니다. And that takes us back to chapter 7, where the saints are identified with a mark on the forehead. 이 내용은 다시 우리로 하여금 이제 7장을 다시 돌아갈 수 있도록 해주는데요. 7장에서는 하나님의 자녀들이 인치심을 받았던 것을 기억하시리라 믿습니다. He's telling the saints that God knows those who are His. He's not going to miss anyone. 네, 이 이마에 이름이 있다라는 것은 하나님께서는 하나님께 속한 자들이 누군지 정확하게 아시기 때문에
단 한 명도 놓치지 않으실 거다라는 내용입니다. 의미입니다. When we opened our building for worship service in the middle of this pandemic, one of our principal concerns was, are we going to have to turn someone away at the door? Because our average attendance was 1,300. 출석하시는 분들의 숫자가 평균 한 1,300명 정도 오시기 때문에 And we were close to 80% occupancy. 그리고 이제 거의 80% 정도 꽉 찹니다. 그렇게 오시면 건물의 한 80%가 찹니다. So we were afraid that we wouldn't have room for everyone. 네, 따라서 지금 이 코로나 때문에 이제 그 사회적 거리를 두게 되면 충분한 공간이 없을 것 같아서 좀 두려운 마음이 생겼습니다. 걱정이 되었습니다. In this city and in this garden, there's no one going to be turned away that belongs to him. 네, 하지만 우리가 지금 보고 계시는 이 예루살렘, 이 에덴 동산에서는 어떤 누구도 돌려보낼 필요가 없습니다. We're dwelling in his light. 네, 바로 그 주님의 빛 가운데 살 수 있습니다. 살 것입니다. To me, this represents having accurate perception of what is important in life. 지금 우리가 보는 것은 우리 인생에서 정말 중요한 것이 무엇인가를 이제 볼 수 있는 내용들이 등장하는데요. Having the correct philosophy of life. 네, 바로 우리 인생에 있어서 올바른 철학을 갖는 것이 또는 인생관을 갖는 것이 중요합니다. The four basic questions of philosophy are: where did I come from? Why am I here? How should I live? And what is my destiny? 우리 인생에 있어서 제가 좀 전에 철학이라는 표현을 썼는데 그보다는 그냥 원칙이라고 말을 하는 게 좀 더 나을 것 같습니다. 우리 인생에 있어서 네 가지 원칙에 대한 질문이 있는데요. 바로 첫 번째가 나는 어디서로부터 왔는가? 나는 왜 여기에 있는가? 그리고 나는 어떻게 그렇다면 이 인생을 살 것인가? 그리고 마지막으로 나의 종착역, 그러니까 마지막 종착지는 어디인가? 이 네 가지에 대한 대답을 할 수 있는 그 원칙이 있어야 될 것입니다. The Christian can be confident that they have the correct answer to all of those. 네, 우리 그리스도인들은 이 네 가지 질문에 대해서 완벽한 질문을 할 수 있기 때문에 우리가 자신감을 갖고 대답할 수 있습니다. Verse 5 says, we will be reigning with him forever. 이제 5절에 보시면 우리는 세세토록, 즉 영원토록 그분과 함께 하나님과 함께 왕노릇 할 것이다 라고 했습니다. This is a blessing that's been repeated over and over and over throughout the book, beginning with the promise to the overcomer that they would reign with God. 네, 방금 보신 이와 같은 복은 이 성경 말씀에서 특히 계시록에서 계속해서 반복되는 것인데요. 누구든지 간에 그 시험, 고난을 극복한 자들은 바로 하나님과 함께 영원토록 왕노릇 할 것이다라는 내용입니다. So this ends the apocryphal section of the book. 이제 방금 보신 내용까지가 이 계시록에서 이제 계시에 해당하는 내용이 마무리되는 지점입니다. Starting in chapter 4, we see numerous visions, symbols, references to the Old Testament, and we finish with that with chapter 22, verse 5. 저희가 이제 4장에서부터 시작하지 않았습니까? 4장부터 시작했는데 여러 개의 여러 수많은 상징과 여러 가지 환상과 그런 내용을 보셨고 그 내용이 이제 22장 5절에 와서 이제 그 내용의 마무리되는 것을 보실 수 있습니다. The last section is the conclusion to the book, the epilogue, and it's written in normal language. 그리고 이제 나머지 부분, 이제 6절부터죠. 7절부터죠. 22장 6절부터 21절까지는 지금 저기 스크린에 나와 있는 그 내용이 조금 이제 수정을 나중에 하실 거고요. 그래서 그 내용이 이제 끝맺는 말, 맺은 말에 해당되는데요. 그 내용은 그냥 우리가 일반적으로 사용하는 언어로 기록되어 있습니다.
Verse 6 could be considered a summary statement to the apocryphal section. It could go either way. 자, 6절이 이제 6절을 앞에 내용이랑 포함시킬 것인가 말 것인가는 이제 해석하는 사람에 따라 다를 수 있는 이유가 있는데, 바로 6절은 사실 앞에 지금까지 있었던 그 계시에 해당하는 내용들을 약간 이렇게 요약하는 그런 의미가 있기 때문에 6절을 그 계시 부분에 포함시키셔도 상관없습니다. So the epilogue, chapter 22, 7 or 6 rather, through the end of the book, 21. 네, 이제 맺은 말이 그래서 22장 6절 또는 7절부터 22절까지 이제 나옵니다. First thing he says is, this is true. Let's go ahead and read verses 6 through 9. 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신신하고 참된지라. 주 곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다. 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼 때 이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸다니. 그가 내게 말하기를 나는 너와 내 형제 선지자들과 또 이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 하더라. So the first thing he says is, this is true, which is hard to believe. 6절에 보시면 처음으로 이제 딱 나온 그 내용이 바로 뭐냐면 이 말은 진실하고 참되다라고 했습니다. 이게 사실 이게 믿기가 힘들지 않습니까? 지금 앞에 본 모든 것을 본 후에요. Because these are amazing promises, perfect fellowship, perfect provision, perfect protection. 왜냐하면 앞에서 제공되었던 그 내용들, 즉 완벽한 하나님과의 소통 교제, 그리고 완벽한 하나님의 공급, 그리고 완벽한 보호, 이러한 내용들은 참 좀 어떤 인간적인 생각으로는 믿기 힘든 내용이기 때문입니다. In verse 6, the angel says it's true. In verse 8, John says that what I saw is, I'm accurately describing what I saw. Verse 16, Jesus says, I testify that to you these things are true. In verse 17, the Holy Spirit testifies to it. 그렇기 때문에 이제 6절에서 먼저 이제 신실하고 참되다고 했었고요. 그리고 이제 8절에 보시면 또 그 내용이 천사가 이제 이것이 진실하다라고 말을 하고요. 그리고 이제 16절로 가시면 나 예수, 즉 예수님께서 직접 이 내용은 사실이다라고 이루어질 일이다라고 증언하셨고요. 그리고 17절로 가시면 이제 성령까지 나오셔서 이 내용이 진실된 말씀이다라는 것을 증언합니다. This revelation is a revelation of heavenly truths. They are bigger than what we can see on earth. They are bigger. God's view of the church is bigger than anything we can view. 지금 여기 계시록에 나와 있는 그 여러 가지 우리가 보았던 것은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 큰 하늘의, 즉 영적인 나라의 설명이고, 따라서 이것이 진실이고 하나님께서는 우리가 생각하는 것보다 더 큰 어떤 그 계획을 가지고 계신다라는 것을 우리가 알 수 있습니다. He says, this is imminent. 그리고 가까이 왔다라고 했습니다. 곧 벌어질 일이란, 곧 일어날 일이라는 것이죠. 5 times in this section, John says something like, this is soon to take place, it's quickly to take place, it's near. 22장에 적어도 5번 이 일들이 곧 일어날 것이다, 눈앞에 와 있다, 이제 가까이 왔다, 이러한 표현들로 곧 일어날 것이라, 곧 일어날 일일 것이라는 것을 알려줍니다. Verse 6, verse 7, verse 10, verse 12, verse 20. 6, 오케이, 7, 10, 12, 7절, 10절, 12절, 20절. For the reader in John's day, this was close, all of it. 요한의 시대에 동시대에 살았던 이 계시록의 독자들은 이 내용을 보면서 이게 정말 가까이 곧 일어날 일이구나라는 것으로 이해했었습니다.
In verse 10, he's told, don't seal this up because the time is near. 네, 그리고 10절에서 특히요, 임봉하지 말라라고 했습니다. 다시 그 임봉으로 묶지 말라라고 했습니다. 왜냐하면 곧 이 일이 일어날 것이기 때문에. In Daniel chapter 8, he was told, seal this book up because the time is not near. 다니엘서 8장에서는 오히려 다니엘에게 이 두루마리를 이제 그 임봉으로 이제 인을 치라라고 했습니다. 임봉으로 닫으라고 했는데 그때는 아직 때가 이르지 않았기 때문이다라고 설명을 해주셨었죠. In Daniel chapter 8, the time that was being prophesied was about 130 or 140 years away. So he was told to seal it up because it does not apply to the time to your time. 그때 다니엘에게는 그 두루마기를 이제 임봉을 치라라고 했는데 그것이 바로 다니엘의 시대에 다니엘이 살고 있던 그 동시에는 적용되지 않기 때문입니다. In verses 8 and 9, Daniel, let's take a break there and we'll continue with the last part of the book. 오케이. 잠깐 쉬시고 이제 나머지 부분 돌아오셔서 보시겠습니다. So in this section, he's telling the saints, how should you respond to the message of this book? 이제 나머지 부분에서는 이제 요한이 이제 물어보죠. 그럼 도대체 저는 이제 어떻게 해야 됩니까? 라는 어떤 그런 질문을 하게 되는 것인데요. First of all, he's saying you need to be faithful. Before I go on, let's go ahead and read verses 10 through 21. 또 내게 말하되 이 두루마리의 예언의 말씀을 임봉하지 말라. 때가 가까우니라. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라. 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들의 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로라. 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 상받게 있으리라. 나 예수는 교회를 위하여 내 사제를 보내 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다. 듣는 자도 오라 할 것이요 목마른 자도 올 것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라. 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시더라. 이것들을 증언하시니까 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘. 주 예수의 오시옵소서. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. So in verse 11, he's saying the wicked will continue to be wicked, the righteous will continue to be righteous. He's telling them, be faithful. 11절에 보시면 이제 불의를 행하는 자들은 그냥 그대로 불의를 행하고 이제 더러운 자는 그대로 더럽게 해라. 하지만 이제 의로운 자는 의롭게 행하고 또 거룩한 자는 거룩히 하라라고 이제 말씀하십니다. In chapter 9, verses 20 and 21, he told us that at the end of the sixth trumpet, there would be no repentance. 네, 9장 20절, 21절이죠. 거기 이제 그 내용에서 이제 여섯 번째 나팔이었는데 그때 이제 그 이후로 그 회개를 하지 않는 자들은 그 회개를 하지 않는 자 돌아올 방법이 없다라고 하셨습니다. And as the bowls were emptied over and over, it said the people blasphemed God and did not repent. 대접을 이제 하나님께서 계속 부으셨는데요. 그 대접이 계속 부어질 때마다 확인을 했지만 오히려 사람들은 하나님께 회개하지 않고 오히려 신선 모독을 했었습니다. Don't be surprised
that there's no repentance, you just stay faithful. 즉 사람들이 회개하지 않더라도 놀라지 마라. 그리고 오히려 자신의 신실함을 계속 지켜나이라라고 말씀하십니다. Worship God alone. 그리고 주님만을 하나님만을 하나님께만 예배를 드려라라고 합니다. In verses 8 and 9, John is impressed with the angel and worships the angel again. 네, 8절에 보면 그 자신한테 그 말을 전해준 천사에게 사자죠. 천사에게 오히려 놀래서 그 천사에게 이렇게 경배하려고 했었습니다. In chapter 19:10, he did this, and the angel in that case and also in this case says, "Don't do that. Worship God and God alone." 네, 그때 천사가 대답했던 것처럼 여기서도 마찬가지로 나한테 그러지 말고 하나님께만 경배 드려라라고 명합니다. He wants you to be prepared. 네, 그리고 준비되어 있기를 원하시죠. 우리가 Blessed are those who wash their robes. 네, 그리고 자신들의 그 두루마기, 옷이죠. 자기 두루마기를, 옷을 깨끗하게 이제 세탁하는, 깨끗하게 씻는 자들은 복이 있다라고 했습니다. 14절에요. In 1 Corinthians chapter 6, verse 11, after describing the people who would not inherit the kingdom of God, he says, you were like those people, talking to the Christians in Corinth. 네, 고린도전서 6장 11절 말씀에 보시면요. 너희 중에 이와 같은 자들이 있다고 했는데요. 그들이 어떤 사람들이냐면 주 예수 그리스도 이름과 주 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았다라고 했습니다. But he says, you have been washed, you have been sanctified, you have been justified. 자, 특히 여기서 내용에 보시면 그 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의로움이 있다라고 했습니다. They have washed their robes in the blood of Jesus. 이 고린도 교회에 있던 이들이 자신들의 그 옷이죠. 두루마기를 주 예수 그리스도의 보혈로 씻었습니다. He wants you to be aware. 네, 그렇게 준비되어 있어야 되고 또한 be aware, 잘 알고 있으라라고 하셨습니다. In verse 15, he talks about the dogs and the sorcerers, immoral, the people who are outside. 네, 15절에 보시면 저 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자와 운상 숭배하는 자들, 거짓말 좋아하는 자들은 다 성 밖에 있다라고 했습니다. We are to be in the world, but not of the world. Don't be like those people. 네, 우리가 이 세상에 살고는 있지만 이 세상에 사는 사람들처럼 되어서는 안 됩니다. 그들과 같이 되어서는 안 됩니다. Don't be naive. 순전하게 당하지 말라라는 것이죠. He says you should be inside, not outside, like those people. 네, 특히 15절에서는 그들이 성 밖에 있는데 그들이 거하고 있는 성 밖에 있지 말고 성 안으로 구분되어 있으라라고 했습니다. The gates are always open to this city. You can always come into it. 네, 이 도시에서는 그 성 문이 항상 열려 있습니다. 그래서 언제든지 들어갈 수 있습니다. 접근할 수 있습니다. In 1 Peter chapter 3 verse 21, comparing the Christian life to the Noah's Ark, he said 네. 8 souls were saved because they were in the ark. 네, 베드로전서 3장 21절에 보시면 3장 20절 21절에 보시면 8명만이 이제 그러니까 교회와 이제 방주를 지금 비교하고 있는데요. 오직 8명만이 구원을 받을 수 있다라고 했습니다. 바로 그들만이 순종을 했기 때문에요. Those people were saved because they were lifted above the flood by the water. 네, 물로 말미암아서 이제 방주에서 물로 말미암아 구원을 받았다라고 했습니다. 20절에. And he likens that to baptism and says
and baptism saves us, not the putting away of the filth of the flesh, but an answer to, but an appeal to God. 특히 이 내용을 읽은 다음, 그러니까 이 내용을 말씀하신 다음에 세례에 대한 이야기를 하시는데요. 바로 세례라, 그러니까 구원하는 편이고 세례라, 이는 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 강구다라고 했습니다. Throughout this section where he's talking about the reward for the saints, there are one verse sections that talk about the ungodly. 21장으로부터 22장까지 여기서는 성도들이 받을 그 보상, 그 복에 대해서 나와 있는데요. 하지만 이곳에는 딱 한 절, 그러니까 한 문장으로 되어 있는 그 한 절이 그들이 받을 어떤 부정적인 저주에 대해서 나와 있는데요. 21:8 talks about the cowardly, unbelieving, abominable, etc., who will be in the lake that burns with fire and brimstone. 바로 21장 8절에 나와 있습니다. 즉 흉악한 자, 믿지 아니하는 자, 두려워하는 자, 그 흉악한 자, 살인하는 자, 음행하는 자, 점술과 우상 숭배자, 거짓말하는 자들이 그 불과 유황으로 타는 못에 던져진다라고 했죠. 21:27 talks about the unclean will not be in this city. 그리고 27절에서도 이제 속되고 그 거룩하지 못한 자는 들어가지 못한다라고 했고요. 22:3 talks about there will no longer be a curse. 그리고 22장 3절에서는 저주가 없다라고 했습니다. And so here in 22:15 he repeats that warning. 네, 15절에서는 앞에서 했던 그 경고를 다시 반복하는데요. 22:17 says be thirsty. 그리고 22장 17절에서는 오히려 목마른 자도 있다라고 했습니다. Blessed are those who thirst for the word of God. 네, 목마른 자가 되어라라고 했습니다. 바로 새 생명에 목말라 하는 자들이 바로 생명수를 얻을 수 있다라고 했습니다. In the early part of chapter 22, we are assured that the water is abundant. 네, All you have to be is thirsty. 네, 22장 초반 내용으로 봤을 때는 충분한 물이 있기 때문에 우리가 원한다면 절대로 목마를 필요가 없을 것입니다. Be careful. 네, 그리고 조심해라라고 했습니다. Don't take away from the word. Don't add to the word. 네, 하나님의 말씀에 더하지도 또는 제하여 빼지도 말라라고 하셨습니다. It is sufficient as it is. 네, 하나님의 말씀 주신 그대로가 우리에게는 충분합니다. This is a repeat of warnings that we see in Deuteronomy in 2 locations and also in Proverbs. 네, 방금 보신 그 내용은 말씀을 더하지도 빼지 말라고 했던 것은 신명기에서 이제 그리고 잠언에서도 그 같은 내용을 찾을 수가 있습니다. And be anxious. 네, 그리고 늘 마음을 이제 준비하라라고 하셨습니다. I'm not talking about being worried or anxious about something. I'm talking about looking forward to the coming of the Lord. 네, 여기서 이제 be anxious라는 표현을 쓰셨기 때문에 보통 anxious라는 표현을 쓰면 약간 흥분한 상태에서 뭔가 이렇게 급히 이루려고 할 때 쓰여진 단어긴 하지만 그런 부정적인 의미가 아니고 여기서 be anxious 할 때 anxious는 늘 기뻐하는 마음으로 이제 준비를 하는 그런 마음이죠. 기대하는 마음을 가지고 그 기대하는 마음을 유지하는 것입니다. I remember when my father passed away, something that my mother said. 근데 제가 이제 아버지가 돌아가셨을 때 제 어머니가 저에게 이제 주신 말씀을 지금도 기억하고 있습니다. She said, we had hoped, my father and I, and my father and mother had hoped that the Lord would come before we had to go through this. 이제 어떻게 말씀하셨냐면 즉 그러니까 아버지와 어머니는 이제 이와 같은 과정을 겪기 전에 주님께서 재림하시기를 바랬었지만 That surprised me because my mother didn't talk about the Lord's coming very much.
우리가 이와 같은 과정을 이제 겪기 전에, 즉 죽음을 맞기 전에, 임종을 맞기 전에 예수님께서 재림하기를 바랬다라고 말씀하셨는데 그 말을 듣고는 참 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 어머니가 저에게 예수님의 재림에 대해서 크게 말씀하신 적이 없기 때문입니다. In the context of this book, John is saying, yes, come quickly. Address the concern of the saints who are being persecuted. 여기서 이제 요한이 이 말씀을 듣고는 주님이셔 빨리 오시옵소서라고 말을 하는데요. 아마 그 내용에는 지금 그 핍박을 겪고 있는 그 성도들을 위한 마음이 있었을 것입니다. Amen. So be it. 네, 아멘. 그렇게 될지어다. The grace of the Lord Jesus Christ be with you. 네, 그리고 주 예수의 은혜가 모든 자에게 있을지어다라고 했습니다. Thank you for your time. I wish we could have finished in 2 weeks, but you can see that would have been unreasonable. 네, 정말 이렇게 함께 끝까지 해주셔서 감사합니다. 2주 안에 끝낼 수 있었으면 참 좋았겠지만 이게 뭐 아시다시피 보셨던 것처럼 이 내용이 그렇게 하기는 좀 힘들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. I think for me, Revelation gives me, sometimes we are limited by what we can see on earth, the people we see, and sometimes we see within the body of Christ things that we are not happy with, the way that people act, and we can have a very low opinion of God's activity in our lives, of his love for the church, for us. And to me, Revelation helps me, expands my horizon, expands my appreciation for what the Lord's church is and the Lord's people are. 네, 우리가 이제 그 계시록을 이제 보지 않은 상태에서는 이제 당장 그 하나님의, 그러니까 예수님의 몸이죠. 예수님의 몸인 이 교회에서 일어나는 그 일들 때문에 그 교회 안에 여전히 그 성도들도 사람이기 때문에 그 성도들이 하는 행위나 말 때문에 우리가 실망하고 마음의 상처를 받는 경우가 있는데요. 하지만 그런 일들이 그 실제 그 하나님의 교회, 그 교회 안에서 일어난다 하더라도 우리가 계시록을 공부하면 그런 과정에서도 여전히 하나님께서 이제 그 몸된 교회의 어떤 그 성도들 가운데 좀 부족한 모습들이 있다 하더라도 그러한 상황 속에서도 여전히 이 계시록을 보면 하나님께서 우리 그리스도인들과 끝까지 함께 하신다라는 어떤 그런 확신을 주시기 때문에 이 세상과 교회를 보는 어떤 그런 눈을 더 확장시켜주는 그런 역할을 한다고 생각합니다. 그러니까 개인적으로, 그러니까 교수님 개인적으로는요. 이렇게 저는 뭐 이렇게 소감이라기보다는 제가 너무 죄송한 일들이 많아가지고 뭐 이렇게 중간에 좀 늦게 들어온 정도 있었고 이제 그 좀 이렇게 통역하는 가운데서도 제가 조금 체력이 떨어져서 이제 집중을 못하던 그런 이제 순간들도 있었는데 일단 그런 부분들에 대해서 좀 많이 죄송하다는 말씀드리고 좀 이렇게 편집을 좀 잘 해주셔가지고 그런 부분이 좀 최소화되기를 바랍니다. 그리고 먼저 이 계시록을 제가 지금까지 이제 계시록을 이번에 통역한 것이 아마 3번째인가 그럴 것 같은데요. 아마 지금 다른 앞에 그 형제님들이 이렇게 그 강의해 주신 내용들도 정말 다 좋았지만 지금까지 제가 들었던 강의 중에서는 아마 제일 좀 단순하면서도 그 내용이 굉장히 일관적으로 전체 앞에부터 이제 끝까지 내용이 일관성 있게 잘 연결되어 있어서 사실 통역하기도 굉장히 편했고 그 내용도 의미 전달이 굉장히 잘 되었었습니다. 그래서 그런 부분에 참 감사드립니다.
Thank you, Kong, for your hard work, and I appreciate very much your translation. Sure. I mean, it was. I was very honored to part of this. To be part of this. 강석 형제에게 통역을 해주셔서 대단히 감사하다고 말씀하셨습니다. 저도 보니까 이번처럼 요한계시록을 잘 강의한 그런 강의가 없었던 것 같아요. 그리고 너무나 그 프레젠테이션도 준비를 잘 하셨어요. 그 다음에 또 제가 편집하면서 느낀 건데 김강석 형제님은 겸손하신 분이라 자꾸 저렇게 말씀하지만 정말 통역을 잘했어요. 저도 이제 직장 다니고 있어서 네, 퇴근하고 3주 그래도 빠지지 않고 잘 참여할 수 있도록 주님이 허락해 주신 것 같아서 참 감사하고 그리고 람팍스 교수님과 그 김강석 형제님 그리고 아니, 감사드립니다. 제가 처음부터 듣지 못한 다음에 동영상으로 다시 공부 열심히 하겠습니다. 네, 그렇게 하세요. 그리고 람퍼스 교수님 감사합니다. Thank you very much. Father, we thank you so much for the faithful servants whose shoulders we stand on, who held firm to their faith, the apostles and those that they taught, and the ones that John wrote to that were overcomers, that overcame the Roman Empire through their faith. 하나님 아버지, 저희가 그 로마 제국이라는 그 어려운 핍박을 이기고 넘어선 그 많은 성도들을 위해서 이 계시록이 기록되었고 또 그 기록을 환상으로 받고 기록을 남긴 요한과 같은 이 신실한 종들이 저희들 어깨 위에 함께 있다라는 것이 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. It gives us faith that we too can overcome. 이 말씀을 통해서 저희들도 그런 어려움들을 이겨낼 수 있다라는 믿음을 주셔서 감사드립니다. Help us to guard ourselves against the worldliness that surrounds us. 우리를 둘러싸고 있는 이 세상의 그 세속됨으로부터 우리를 잘 지켜낼 수 있도록 도와주시옵소서. And help us to understand that we can be firm in what we believe, that it is true and right and good. 우리가 믿고 있는 것이 바로 진리이며 빛이며 올바른 그 정의로운 의로운 것임을 저희들이 그것을 끝까지 믿고 지켜낼 수 있도록 도와주시옵소서. Help us to be loving and help us to lovingly present the testimony of Jesus Christ. 주님, 저희가 늘 사랑할 수 있도록 도와주시옵시고 우리가 지금 알고 배우게 되는 이 모든 증거들을 사랑으로 증언하고 전달할 수 있도록 도와주시옵소서. We appreciate that we can enjoy this life through you because we are in Christ. 주님, 특히 우리가 지금 살고 있는 이 인생을 이 세상에서의 삶을 우리가 주님 안에 있기 때문에 즐길 수 있게 된 것을 감사드립니다. But help us to look forward with confidence to something better. 하지만 앞으로 올 것이 더 훌륭한 것이고 더 나은 것이기에 그때를 우리가 늘 자신감을 갖고 기다릴 수 있도록 도와주시옵소서. And we do say with John, Lord, come quickly. 저희도 요한이 말한 것처럼 주여 어서 오시옵소서라고 말할 수 있게 도와주시옵소서. In Jesus' name, amen. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.